कमाल वेखो कि गुरु साहिब ने क्या मैं भेजांगा तो किसी औरत नूं। इस तो तगड़ी चपेड़ पूरे मुगल हाकमां नूं मिली नहीं सी सकदी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਗਈਆਂ। जवान पुत्र शहीद हो गए होण वो भी अखां दे सामने। पर कल्ली बीबी शरण कौर सारियां च तां नहीं हैगी। मैं चाहनी हाँ हर जना जरा अपने आप नूं उस थां ते खड़ा करके वेखो कि किस तरीके उस बीबी ने साहिबजादे दो चुके होने ने। अजकल मानसिकता इहो जी बना दित्ती गई कि बीबियां तां सिर्फ घर च बह के रोटियां बनाउण जोगियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे खास प्रोग्राम जुझारू सिख बीबियां दे विच। साडे खास मेहमान डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जुड़े हुए ने ते इस प्रोग्राम का मकसद जिवें कि तुहानूं सब नूं पता ही है कि अज अजोके समय दे विच जो सिख बीबियां ने, कलियां सिख बीबियां ही नहीं, बीबियां जिन्नियां भी दुनिया दे विच ने, उन्हां नूं ये चेते करवाउणा है कि सिख इस्तरी दे विच बहुत समर्था है। इतिहास दे परिपेख दे नाल असीं इस प्रोग्राम दे विच जाणांगे कि जो इतिहास दे विच सिख बीबियां होईयां ने उन्हां ने किस तरीके नाल अपने जीवन जिउए सन, सबर सिदक सिरड़ दे नाल, जुझारूपन दे नाल, बहादरी दे नाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। जी सत श्री अकाल। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। सो डॉक्टर साहब अज आपां किहड़ी सिख बीबी दे बारे विचार करन जा रहे हैं? इस तो पहला कि आपां किसी भी बीबी का जिक्र करिए मैं दो गल्लां ध्यान च लियाना चाहनी हाँ सारे जो सुन रहे ने, जो सारे वीरां भैणां बजुर्गां बच्चियां नूं। ख्याल करिए जिस समय गुरु नानक साहिब आए सन उदों किन्हां दे लई उन्हां ने आवाज़ चुकी सी जी। चुफेरे लोग सन उही जिहड़े अज दे दिन भी झात मारो बिल्कुल उस तरह जो अपने हक्कां लई संघर्ष करदियां यानी रोंदे पिटदे गिड़गिड़ाउंदे इसे तरह ही हुक्मरानां दे अगे लिटे हुए सन। जी जी। कोई अपनी किस्मत नूं बह के झूरदा सी कि मेरी किस्मत ही इहो जी है सो मैं इदां ही रहना है। बिल्कुल। यानी गल वड्डे पद्धर ते सी कि नपीड़े जा रहे सन लोग जिन्हां लई मांसपुरी तक कहना पिया उन्हां नूं तां कि दर्द ना आया वर्गी गल करनी पई। उदों बलात्कार भी सन, कट्टे वड्डे भी जा रहे सन, यानी तकड़ा माड़े ते भारू सी। सती प्रथा वर्गियां सारियां लामतां सब कुछ सी। हुण अखीर बदलाव लियाउण दी जे उस एक इकल्ले गुरु ने सोच भी लई इहो जी पाली तां किन्हां दी खातर अपने टब्बर लई तां नहीं। बिल्कुल। तां फिर उन्हां ने खड़ा किनू करना चाहया सी ओही नपीड़ियां होयां नूं ते कीता किस तरीके तर्क दे आधार दे उत्ते उन्हां नूं जगाया कि ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ कोई पिछले जन्म कर्मां दा कोई फल नहीं है। जो कुछ हो रहा है इसे जन्म विच ते इसे नूं अपने हक्कां नूं जो तुसी लैना सिखो जी। हुण ਉਹ सोच किस तरीके अगे तो अगे उसे तरह तुरी कि ਉਹ नपीड़े लोग ਜਿਹੜੇ औरतां अपनियां नूं अंदर दब के रखते सन, बाहर नहीं सन कढ़दे, उन्हां दे हक्कां लई ਉਹ कोई भी आवाज़ नहीं सी चुक रहा जी। हुण उन्हां औरतां नूं बराबरी देण दा जरा ख्याल करियो कि उस समय उसने तब्दीली लियांदी सिर्फ इस सोच ने। बिल्कुल। कि उस सोच सदका 10वें गुरु नानक तक हर गुरु दी उही तरह दी सोच तुरदी रही। दुनिया दे किसी इतिहास विच इस तरह दा जिक्र नहीं मिलता कि वो सोच उही तुरे। बिल्कुल जो एक सी। बिल्कुल वो सोच तुरदियां तब्दीली ये आई सी कि सिर्फ ते सिर्फ हक्कां लई जागरूक करन दा मकसद सी कि
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਪੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਨਾ ਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਪੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ 131 ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੇਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਪਣ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਚੁੰਡਣਗੇ, ਕਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਇੱਲਾਂ ਟਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਅਕਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਚਪੇੜ ਪੂਰੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਣੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਤੀ। ਤਗੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਸਿੰਘਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੱਲੀ
ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਏ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇਂਗੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾ ਚਿਤਾ ਦੇ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਸ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਹਰ ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਜਿਸਮ ਗੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਚੀਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਰੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ, ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚਿਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਜਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਤੜਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਾ ਵੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ, ਚਿਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਥੀ ਲੈ, ਘੋੜੇ ਲੈ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ
ਆਪਾਂ 40 ਕੋਈ ਚੁੱਕਣੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਲਣੀ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਖਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਲਹੂ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਢੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਖਤਮ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਦਮ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸੇ ਚਿਤਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਗੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬੀਬੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੌਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਕੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨਾਰਮਲ ਓਪੀਓਇਡਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਡੋਪਾਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯਾਨੀ 9 ਪੁੱਟੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਗਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਲਿਖਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲਿਖਣ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬੀਬੀਆਂ ਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਚ। ਉਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 37 ਤੋਂ 41% ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਗ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਪਾਠ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੈ ਕਿਆਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਪੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੜਕਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਝਰੀਟ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਖਰਾਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਮ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ
ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਆਪ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਗਿੱਦੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 20 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਜਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਹੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਮੱਥਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਇਹ ਦਰਦ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜ ਦਿਓ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਜੰਮੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਜੰਮਣੇ ਜੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੰਮਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਝ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਔਰਤ ਜੇ। ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜੋ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਦ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਯੋਧਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਨ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨੀਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 16 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜੇ, ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਪੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਈਏ, ਖੁੱਲ ਦਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਨਗੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਡ ਉੱਠੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਸ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਰਾਮ ਸੀ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ।